We are going to start with this electrocardiography, Nana. Electrocardiography is a technique. So it's a technique, Nana, of finding electrical activity inside the heart. So electrical activity ela untadi, how the electrical activity is happening inside the heart. సో అది కనుక్కోవడానికి మనం వాడే టెక్నిక్ ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రఫీ అంటాము. అండ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ inside the heart using instrument called as so this is important, instrument called as electrocardiograph. So instrument is called as what? An electrocardiograph, which puts these electrical signals inside the heart, Nana, which puts the signals in the form of graph. Okay, so what do you call this graph? This graph is called as electrocardiogram. Okay, so here we have three words, Anna. One thing, the technique name is electrocardiography. So in that, what we are trying to find out the electrical activity happening inside the heart. So heart lo electrical impulse ఎలా generate అవుతున్నాయి? Action potentials, depolarization. I think you all remember, Nana, sinoatrial node will start the electrical potentials, the pacemaker. From there the electrical potential will start and it will run all the way through the chambers of the heart, the auricles. Then we have the AV bundles, that is the bundle of his, and then we have the right and left AV bundles, then the Purkinje fibers. Signals will, the depolarization wave will start from auricles till the ventricles. So these electrical signals, we can't see them or we can't touch them, but these electrical signals can be put out in a graph, Nana. We can put it on a graph, how your heart is working, how your electrical signals inside the heart are working, because electrical signals ba pani chesthe heart ba pani chesthe, ante kada Nana. If the action potential comes, then only heart will work. So if action potential is good, heart working is good. Okay, so action potentials are put on a graph called as electrocardiogram using a machine called as electrocardiograph. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, గ్రాఫ్ అని చెప్పి అది గ్రాఫ్ అనుకోవద్దండి. Graph is a machine name. Electrocardiograph is a machine name which has some special instruments. I'll tell you the instruments, Anna, which are the special instruments which will put the electrical activity of the heart on a graph. And that graph, the graph is showing the signals is what? An electrocardiogram. Nana, I hope you have seen ECG reports, Nana. They use a word called ECG report. మీరు మామూలుగా ఏదైనా ఒక ఈసీజీ రిపోర్ట్ తీసుకుంటే ఇలా ఒక గ్రాఫ్ లాగా ఉంటుంది నాన్న. గ్రాఫ్ లాగా ఉండి కొంచెం ఇలా వేవ్స్ అన్ని ఉంటాయి దాంట్లో. మనకు అర్థం కాదు ఈ లైన్స్ ఏంది అసలు, ఓకేనా? సో heartbeat, okay, yes, this shows the heartbeat, Nana, but this is not showing the heartbeat actually. This is actually showing the electrical signals, Nana. This is not showing the heartbeat, but actually it is showing the electrical depolarization activity. నేను చెప్తా మీకు, I'll tell you these things, okay? బట్ జనరల్ గా నాన్న మీకు లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ లో కూడా సినిమాలో చూపిస్తూ ఉంటారు, గ్రాఫ్ ఇలా గీస్తూ పోతా ఉంటుంది ఇన్ ద లై డిటెక్టర్ టెస్ట్, ఆర్ ఇన్ ద మూవీస్ ఆల్సో. ఒక అతనికి చెస్ట్ పైన ఏంది బెలూన్స్ లాగా పెట్టింటారు చూసారా, బల్బుల్ లాగా బెలూన్స్ లాగా పెట్టింటారు, అంతా పెట్టి మళ్ళీ టీవీలో పోతా ఉంటుంది, బీప్ 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 అని పోతా ఉంటుంది గ్రాఫ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ నాన్న. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు డౌట్ ఏంటంటే హౌ కెన్ ద ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద హార్ట్ కమ్స్ ఆన్ ద గ్రాఫ్. అంటే హార్ట్ లో ఉండే ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఏదైతే డీపోలరైజేషన్ యాక్టివిటీ ఉందో ఫ్రమ్ ద ఆరిక్యులర్ ద ఎస్ఏ నోడ్ టు ద ఏవి నోడ్ అండ్ ద పర్కింజే ఫైబర్స్, హౌ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఈస్ బీయింగ్ పుట్ ఆన్ టు గ్రాఫ్ ఎలాగా అనేది నాన్న ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సిన పాయింట్. ఇది ఇంట్రడక్షన్ నాన్న. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? నాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఐ టెల్ యూ, చెప్తాను నేను. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నా, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ అండ్ ద గ్రాఫ్ కమింగ్ అవుట్, ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్. ఓకేనా? అండ్ జనరల్ గా నాన్న దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనము ఈసీజీ అంటాం రా. దిస్ కాల్డ్ యాస్ వాట్ నాన్న? ఈసీజీ. బట్ సమ్ పీపుల్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాస్ ఈకేజీ ఆల్సో.
కొంతమంది ఈకేజీ కూడా అంటారు. ఎందుకంటే నాన్న మనకి ఇంకొక మెథడ్ ఉందిరా, ఎకో కార్డియోగ్రఫీ అని. దాంతో కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదని ఇలా వాడతారు చాలా మంది డాక్టర్స్. కొంతమంది ఈకేజీ అని పిలుస్తారు నాన్న, ఈకేజీ రిపోర్ట్ అంటారు. యాక్చువల్లీ ఈకేజీ రిపోర్ట్ అయినా ఈసీ రిపోర్ట్ అయినా ఒకటే, బట్ పీపుల్ జనరల్లీ కన్ఫ్యూజ్. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టెక్నిక్ కాల్డ్ యాజ్ ఎకో కార్డియోగ్రాఫ్ రా. ఇంకో టెక్నిక్ ఉంది ఎకో కార్డియోగ్రాఫ్ అని, అది కూడా హార్ట్ సంబంధించిందే. సో దాంతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అని చెప్పి దీన్ని జనరల్ గా డాక్టర్స్ ఏం వాడతారు అంటే ఈకేజీ అనే వర్డ్ వాడతారు. ఈకేజీ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? మళ్ళా జర్మనీ లాంగ్వేజ్ లో కార్డియో స్పెల్లింగ్ కేతో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న. ఐ మీన్ ఇది నేను చెక్ చేశాను, నాకు డౌట్ వచ్చింది. అందుకని జర్మనీలో జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నాన్న, జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లో కార్డియో అనేది కేతో స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న. కే కార్డియో, కేఆర్డిఓ అని వస్తుంది. అందుకని ఈకేజీ అని పిలుస్తారు అనమాట. దీస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈకేజీ, ఈసీజీ ఆర్ ఈకేజీ. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎవరైనా అంటే బాబు ఈకేజీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈసీజీ. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు మనకు డౌట్ రావాల్సింది ఏంటంటే హౌ ద ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఈస్ పుట్ అవుట్ ఆన్ ద గ్రాఫ్. సో ఇన్ దిస్ electrocardiography or the electrocardiograph machine, I'll take this. In the instrument nana, we use several electrodes. Several electrodes are used. Several electrodes are used to track the signals, to track the electrical activity అని చెప్పొచ్చు. To track the electrical activity. First of all, electrodes means what nana? Any material which will activate with the difference in the current. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్టివిటీలో ఏమైనా కొంచెం మార్పు వచ్చినా సరే, if there is a small deviation electrical activity nana around its part, it will activate. ఇది యాక్టివిటీ ఏం చేస్తుంది? కింద గ్రాఫ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. చెప్తా చూడరా. యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ నాన్న we use something called as leads. These electrodes are called as leads. ఏమంటాం వాటిని? లీడ్స్ అంటాం. సో ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ లో ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as what నాన్న? లీడ్స్. అండ్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 12 లీడ్ సిస్టమ్ నాన్న. ఒకటి కాదురా, వీ హ్యావ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ 12 లీడ్ సిస్టమ్. 12 లీడ్ సిస్టమ్ అంటే 12 లీడ్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఎందుకు ఇది? ఫర్ ద పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ హార్ట్. పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ నాన్న, ఎక్కడ ఏం తేడా రాకుండా. పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ. దట్ మీన్స్ హార్ట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ అనుకుంటారు నాన్న, నాట్ ఇన్ వన్ యాంగిల్. డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ లో హార్ట్ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ మనం కలుపుకుంటాం ఈ లీడ్స్ అన్ని వాడి. బట్ దీంట్లో in all these we have one lead which is generally used. అంటే నార్మల్ గా వెళ్ళే పేషెంట్ కి ఎక్కువ ఇవన్నీ పెట్టరు నాన్న. గమనించండి, నార్మల్ గా వెళ్ళే పేషెంట్ కి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఈసీజీ తీస్తారు, స్టాండర్డ్ ఈసీజీ. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ నాట్ స్టాండర్డ్ ఈసీజీ నా, దిస్ ఇస్ అడ్వాన్స్డ్ ఈసీజీ. ద 12 లీడ్ సిస్టమ్ ఇస్ వాట్ నాన్న? అడ్వాన్స్డ్ ఈసీజీ. అంటే హార్ట్ గురించి మొత్తం కనుక్కోవాలనుకుంటే, ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో కనుక్కోవాలనుకుంటే ఇది వాడతాం. బట్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ హాస్ గాన్ విత్ నార్మల్ ప్రాబ్లం, ఓకే, లేదా చిన్నవి అండ్ ప్రైమరీ ప్రాబ్లం అనుకుందాం, అలాంటి వాటికి ద పీపుల్ విల్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ ఈసీజీ. స్టాండర్డ్ ఈసీజీ నథింగ్ బట్ ఈ 12 లీడ్స్ లో ఒక లీడ్ వాడతాం మనం, దాన్ని లీడ్ 2 అంటాం నాన్న. ఇది డెప్త్ రా, చాలా డెప్త్. ఇది వెళ్తే మనం లోపలికి వెళ్తే బాగా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, మరి లోపలికి వద్దు, సింపుల్ చెప్తున్నాను. సో మనకి ఈసీజీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటారు అన్న. ఆ గ్రాఫ్ లో మీరు చూసారంటే కింద పేర్లు రాసి ఉంటారు, ఏవిఎఫ్ అని. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, మళ్ళీ గ్రాఫ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నేను ఇప్పుడు చెప్తా, ప్రస్తుతానికి వినండి ఫస్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ హార్ట్ టోటల్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద హార్ట్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్లీ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ 12 లీడ్ సిస్టమ్. 12 లీడ్ సిస్టమ్. బట్ ద బేసిక్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆర్ ద బేసిక్ డయాగ్నోసిస్ ఫస్ట్ చేయదు ఏంటంటే ఇది చేస్తారు, లీడ్ 2 చేస్తారు నాన్న. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టాండర్డ్ ఈసీజీ. వాట్ యు కాల్ ఇట్ నాన్న? స్టాండర్డ్ ఈసీజీ. సో ఫర్ యూ ఇన్ దిస్ లెవెల్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ స్టాండర్డ్ ఈసీజీ, బికాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బిగ్ మెస్ నాన్న. అంత ఈజీ కాదు. ఇవన్నీ అర్థం కావాలంటే డాక్టర్కే అర్థం కాదు సరిగ్గా, అంత కష్టం, అది చాలా కష్టం అది అర్థం చేసుకోవడం. బట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే స్టాండర్డ్ ఈసీజీ అంటాం. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పేషెంట్ వెళ్ళాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను, సార్ లైట్ గా పెయిన్ ఉంది సార్ అంటే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఈసీజీ తీస్తారు నాన్న. దే విల్ డూ ద స్టాండర్డ్ ఈసీజీ ఫస్ట్.
స్టాండర్డ్ సరిగ్గా లేకపోతే, if the standard does not give you proper result, then they'll go for the complete ECG. This is complete ECG. Okay, so first we'll start with standard ECG నాన్న. స్టాండర్డ్ ECG లో వేర్ దే విల్ పుట్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్, ఈ లీడ్స్ ఎక్కడ పెడతారు చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ పర్సన్, వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ వాట్ నాన్న, స్టాండర్డ్. వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ కంప్లీట్. నేను మీకు ఏం చెప్తున్నాను, స్టాండర్డ్ చెప్తున్నాను నాన్న. సో ఇఫ్ ది ఈజ్ ఎ పర్సన్, ఓకే, సో జస్ట్ రఫ్ గా, సో ది ఈజ్ ఎ పర్సన్. Okay, so this person's, this is right hand, left hand, right leg, left leg. Okay, so when you are trying to do a standard ECG nana, they'll put the leads on your wrist. సో ఇక్కడ రిస్ట్ పైన 2 క్లిప్లు వేస్తారు నాన్న. క్లిప్లు వేస్తారు చూసారు మీరు, వైర్లకి క్లిప్లు ఉంటాయి, చేతికి క్లిప్లు పెడతారు. సో రిస్ట్ క్లిప్స్ పెడతారు నాన్న, రిస్ట్ క్లిప్స్. రైట్ హ్యాండ్ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి రిస్ట్ పొజిషన్ అన్న బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ పొజిషన్ లో, రిస్ట్ పొజిషన్ లో ఎలక్ట్రోడ్స్ పెడతారు. 2 లీడ్స్ ఇక్కడ పెడతారు. ఒక లీడ్ ఏమో లెఫ్ట్ యాంకిల్ నాన్న, లెఫ్ట్ లెగ్ యాంకిల్ కి అటాచ్ చేస్తారు. అది వేరు, దట్ ఈస్ ఆక్సిమీటర్, దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ ఆక్సిమీటర్, అది వేరు, చెప్తా విను. సో వాట్ ఆర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్ ఇస్ ఆన్ ఈసీజీ నాన్న. ఇది ప్రిమిటివ్, ఆర్ ఐ షుడ్ నాట్ సే ప్రిమిటివ్, ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ బేసిక్ వర్షన్ అన్నమాట. కంప్లీట్ కాదురా ఇది, బేసిక్ వర్షన్. మరి మీకు డౌట్ వస్తాడు, సార్ పైన ఇక్కడ బల్బులు ఉంటాయి కదా సార్, కొంతమందికి హాస్పిటల్లో బల్బ్స్ ఇక్కడంతా, అవి ఏంది, అది కంప్లీట్ ఈసీజీ నాన్న, అది కూడా చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు నేను. బట్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టాండర్డ్ ఈసీజీకి దే విల్ పుట్ ఎలక్ట్రోడ్ హియర్, వన్ ఎలక్ట్రోడ్ హియర్, వన్ లీడ్ హియర్, వన్ లీడ్ హియర్, and one lead on the left angle, left ankle. Okay, so now if you observe nana, this will form a electrical triangle around the heart. ఇలా ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్, ఇక్కడ హార్ట్ ఉంటుంది మనకి. సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ ట్రయాంగిల్ అరౌండ్ ద హార్ట్. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ ఇట్ పుట్స్ అవుట్ ద గ్రాఫ్, చెప్తా మీకు నేను. ఇది పాతకాలం అన్న, యాక్చువల్లీ చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా, దే ఆర్ పుట్టింగ్ లీడ్స్ హియర్ ఆల్సో. ఈ లీడ్స్ ఇక్కడ పెడతారు, షోల్డర్ ఇక్కడ పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు దే కెన్ ఆల్సో కీప్ హియర్ ఆల్సో, బోత్ ఈస్ సేమ్. బట్ మీ టెక్స్ట్ ప్రకారము దే సెడ్ రిస్క్, ఇది మారదు. ఈ 2 ఇక్కడ పెడతారు ఈ మధ్య. టేప్ వేసే ఐడియా ఉందా, టేప్ తీసి పెడతారనమాట. సో ఇదొకటి, ఓకేనా. ఇలాంటి మొత్తం ఏంటంటే 12 లీడ్స్ ఉంటారా, 12. ఇది వీటిని ఏమంటామంటే నార్మల్ లీడ్స్ అంటాం, వీటిని బైపోలార్ లింబ్ లీడ్స్ అంటాం. కొంచెం చెప్తే వెళ్తా, ఓకేనా. ఒక 2 నిమిషాలు కొంచెం అడ్వాన్స్ చెప్పుకోండి, మీ సిలబస్ లో ఏదో అడ్వాన్స్ చెప్పు. ఇది స్టాండర్డ్ అన్న, ప్రస్తుతానికి స్టాండర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకసారి మీకు అడ్వాన్స్ కూడా చెప్పేస్తా. ఆ బల్బులు ఏంది సార్, 12 లీడ్స్ అని చెప్పా కదా అన్న, ఆ 12 లీడ్స్ అని చూద్దాం ఒకసారి. కంప్లీట్ ఈసీ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. చెప్తాను, తొందరపడితే చెప్తాను. సో దీంట్లో నాన్న 6 ఉంటాయి సపరేట్ గా. ఈ 6 లో వచ్చి మనకి వీటిని ఏమంటామంటే బైపోలార్ లింబ్ లీడ్స్ అంటాం నాన్న. లింబ్ అంటే కాళ్ళు చేతులు, బైపోలార్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి వాటికి. ఇవి 3 ఉంటాయి రా. ఇంకోటి యూనిపోలార్ ఉంటాయి, ఇవి 3 ఉంటాయి. ఇవి కూడా కాళ్ళు చేతులు పెడతారు. అంటే మేబీ దే కెన్ కీప్ హియర్ ఆర్ హియర్. ఇక్కడ పెడతారు రా, పెడితే ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ పెడతారు, కాళ్ళకి పెడతారు, లెఫ్ట్ కి పెడతారు నాన్న, లెఫ్ట్ కి పెడతారు. సో ఇవి 6 అయిపోయినాయా. ఇప్పుడు ఈ 6 ఇవి చూడు నాన్న, వీటిని చెస్ట్ లీడ్స్ అంటాము, చెస్ట్ లీడ్స్ అంటాము. ఇవి 6 ఉంటాయి, అవి ఇక్కడ పెడతారు. ఇక్కడి నుంచి నాన్న, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పెడతారు. ఇక్కడి నుంచి 1 2 3 5 6. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి బొమ్మల్లో, ఇక్కడి నుంచి అడుగుతుంది నాన్న. 1 2 3 4 5 6 ఇక్కడే ఉంటాయి, 6 లైన్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి ఏంటంటే కంప్లీట్ హార్ట్ యాక్టివిటీని, టోటల్ హార్ట్ యాక్టివిటీ ఈ 12 ఇస్తాయి అన్నమాట. దాంట్లో మనం వాడేది ఒకటే. వాట్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 అన్న. మీకు 12 చెప్పట్లా, నేను ఒకటే చెప్తున్నా. మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరిదైనా పేషెంట్ ఈసీజీ చూడండి అన్న ఒకసారి, దాంట్లో రాసి ఉంటారు. ఏమని రాసి ఉంటుంది తెలుసా, లీడ్ 1 లీడ్ 2 లీడ్ 3 అని రాసి ఉంటారు ఒక పక్క. కొన్ని చోట్ల వచ్చి ఇది రాసి ఉంటారు ఏవిఎఫ్ అని, ఓకేనా, ఏవిఎల్ అని, ఏవి రైట్ అని. ఇది యూనిపోలార్స్. నెక్స్ట్ V1 to V6 అని రాసి ఉంటారు, అవి చెస్ట్ లీడ్స్. ఒక్కొక్క ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది నాన్న, ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఇది డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ అన్నమాట. ఇది మీకు మెడిసిన్ లో చెప్తారా, అంటే ఐ మీన్ ఇది బాగా డెప్త్ చెప్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. బట్ అంత దూరం వద్దు మనకి, బికాస్ అది చాలా ప్రాబ్లం అది. సో మనం చెప్పుకునేది
ఈ బైపోలార్ రిమ్ లీడ్స్ లో స్టాండర్డ్ 1 ఏ లీడ్ రాది, విచ్ లీడ్ ఇస్ దట్ నాన్న, లీడ్ 2. వీఆర్ డిస్కసింగ్ లీడ్ 2. సో అని చెప్పి లీడ్ 2 అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెడతాం. నౌ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్టాండర్డ్ ఈసీజీ. స్టాండర్డ్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు. సో మన డౌట్ ఏంది, ఇప్పుడు దాకా వచ్చి మన డౌట్ ఏంది సార్, హార్ట్ లో వచ్చే ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీని గ్రాఫ్ పైకి ఎలా పంపిస్తుంది ఎలక్ట్రోడ్స్, ఇది చూద్దాం నాన్న. ఇప్పుడు చూడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి హార్ట్ ఉంది అనుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ హార్ట్. ఓకే, మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ ఒక లీడ్ పెట్టాము, లెఫ్ట్ రిస్ట్, సారీ వీడికి హార్ట్ కి ఏంది ఇది రైట్ రిస్ట్ కదా, సో రైట్ రిస్ట్. సో ఇక్కడ ఒక లీడ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక లీడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక లీడ్ ఉంది, 3 లీడ్స్ ఉన్నాయి అంతే కదా నాన్న. లెఫ్ట్ రిస్ట్, సారీ రైట్ రిస్ట్, ఇది రైట్ రిస్ట్, లెఫ్ట్ రిస్ట్, లెఫ్ట్ యాంకిల్. నాన్న ఇంతవరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, మళ్ళీ చెప్పాలా ఎవరికైనా నేను? సరే ఇప్పుడు చూడు నాన్న, ఇవి ఎలక్ట్రోడ్స్ రా. ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే అర్థం ఏంది, ఛార్జ్ ఉంటుంది వాటికి, దే హ్యావ్ ఛార్జ్. ఓకే, సో ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ గా జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ యువర్ క్లారిటీ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్. ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇది ఇంత ఇంపార్టెంట్ గా మనకి ఇప్పుడు. నౌ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దిస్ వన్, ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దీస్ 2, లీడ్ 2, దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నాన్న, whenever the electrical activity goes towards the negative one, ఎప్పుడైతే మనకి ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ టువర్డ్స్ నెగిటివ్, సారీ నాన్న ఐ మేడ్ మిస్టేక్, ఇది నెగిటివ్ రా, సారీ, ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్. సో ఎప్పుడైతే మనకి బాడీ లోపల కానీ ఎక్కడైనా సరే నువ్వు ఫ్రమ్ ద నెగిటివ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ కరెంట్ పాస్ అయితే, ఫ్రమ్ ద నెగిటివ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ కరెంట్ పాస్ అయితే మన గ్రాఫ్ లో దెర్ విల్ బి ఎలివేషన్. ఓకేనా, నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ కరెంట్ పాయితే మనకి ఏమొస్తుంది మన గ్రాఫ్ లో, వాట్ విల్ బి హ్యావ్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ నాన్న, ఎలివేషన్ డిప్రెషన్, ఎలివేషన్. అదే నీకు కరెంట్ ఇలా రివర్స్ పోతే, ఈ డైరెక్షన్ లో పోతే విల్ హ్యావ్ డిప్రెషన్. ఓకేనా, సో దిస్ వాట్ నాన్న, నెగిటివ్ టు పాజిటివ్, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలి, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, నేను 1 by 1 స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇది అర్థమైంది కదా అందరికి. సో ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ అంటే టువర్డ్స్ ద లెగ్, డీపోలరైజేషన్ వేవ్, ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద హార్ట్ పాస్ అయితే ఎలివేషన్ వస్తుంది. అవే ఫ్రమ్ ద యాంకిల్ ఇలా టువర్డ్స్ నెగిటివ్ పోతే డిప్రెషన్ వస్తుంది. ఇది ఓకేనా అందరికి? సరే, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు, బట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్, బికాస్ అర్థం కాకుండా చదివి వేస్ట్ రా మనము. మనం ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఈసీజీ మనం చూసినప్పుడు అది ఎందుకు వచ్చింది తెలియకుండా మనం అంత చదివి ఏం లాభం చెప్పు. అందుకని నా బాధ అంతే, ఇంకేం లేదు. నాట్ టు కాంప్లెక్స్ ఇట్ ఫర్ యూ, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ నాన్న. సరే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న. ఫస్ట్ వీల్ డిస్కస్ ద స్టాండర్డ్ వేవ్, స్టాండర్డ్ ఈసీజీ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ అన్న, సైనోయేట్రియల్ నోడ్. ఫస్ట్ one is what nana, sinoatrial node. So sinoatrial node will produce the action potential, gurtunda, it will produce the depolarization wave or the action potential. So this depolarization wave will travel to which direction nana, towards the down, ante kadara, towards the down, towards this AV node. కొంచెం పెద్దదిగా చేద్దాం, హార్ట్ బొమ్మ అన్ని అర్థమయ్యేటట్టుగా కొంచెం పెద్దదిగా చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది ఆరికల్స్ అనుకుందాం, ఆరికల్స్, ఇది సెప్టా, ఆరిక్యులర్ సెప్టా, ఇది వెంట్రికల్స్, ఇది వెంట్రికులర్ సెప్టా, ఇది మజిల్స్. ఓకే కదా నాన్న? సో ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఇక్కడ ఏవి, ఇక్కడ ఎస్ఏ నోడ్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి ఏవి నోడ్ ఉంది, ఇక్కడ హియర్ వి హావ్ ఏవి నోడ్, దెన్ వి హావ్ ద బండిల్, ద ఏవి బండిల్, దెన్ వి హావ్ ద బ్రాంచెస్, దెన్ వి హావ్ ద పర్కింజే ఫైబర్స్ గోయింగ్ హియర్. అంతేనా? సో ఫస్ట్ ఏమైందన్న మనకి, ఫస్ట్ ఏమైంది మనకి, the depolarization or an electrical activity is generated from the
SA node towards the AV node. So the current is going like this. The power or the ions are moving in this direction. That means what? A negative to positive. అంతే కదా నాన్న, ఇది అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ వేవ్ ఇస్ ఎలివేషన్ ఆర్ డిప్రెషన్ నాన్న? వెరీ గుడ్. సో ఎలివేషన్. సో ఇన్ ద గ్రాఫ్ విల్ సీ ఎ స్మాల్ ఎలివేషన్. దిస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ P. దీని ఏమంటాము? P. Now anyone tell me P indicates what నాన్న? P indicates what? The depolarization. Elevation correct. P indicates what నాన్న? Depolarization at what? Atria. అంతే కదా నాన్న? సో ఇక్కడ రాస్తా, పక్కే రాసి పెట్టుకుందాం. P indicates depolarization of atria, or we can say the sino-auricular node. చెప్పుకోవచ్చా? ఓకే, ఇది అయ్యింది. సో ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసింది అన్న. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి. when the depolarization wave, when the signals pass to this AV bundle, from SA bundle to AV bundle, ఇక్కడ మనకి కొద్దిసేపు టైం పడుతుంది నాన్న. here the signals are taking some time. there will be some time will be lost. మీకు చెప్పా గుర్తుంది, there will be some gap between the SA node and the AV node transmission చెప్పుకున్నాం. సో there will be some time gap here. అంటే ఇక్కడ సిగ్నల్స్ పాస్ అవట్లే, అసలు ఇక్కడే బ్లాక్ అయిపోయినాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు గ్రాఫ్ లో ఎటువంటి ఎలక్ట్రికల్ డిస్టర్బెన్స్ లేదు. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అన్న, విల్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లాట్ గ్రాఫ్. కొద్దిగా మనకి ఏమొస్తుంది, స్ట్రైట్ లైన్స్, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో యాక్టివిటీ కదా అన్న, పైనుంచి కింద యాక్టివిటీ ఏం లేదు. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దే విల్ బి ఎ ఫ్లాట్ గ్రాఫ్. సో బికాస్ ద ions are all here, because electrical activity depolarization is staying here near the AV node, around the AV node, there will be a flat graph. ఓకే, సో ఇది మళ్ళీ మీకు చెప్తా, ఏందో మీకు చెప్తా నేను. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, next the power will pass from this AV bundle, so bundle of S, and all the way into this what nana, into this left branch and the right branch. లెఫ్ట్ బ్రాంచ్ కి రైట్ బ్రాంచ్ కి మనకి ఏమవుతుంది, సిగ్నల్స్ పాస్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమవుతా అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, కానీ చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఏమవుతాయంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ బ్రాంచ్ కి వస్తుంది నాన్న. ఫస్ట్ ఏ బ్రాంచ్ కి వస్తుంది, ఫస్ట్ కమ్స్ టు లెఫ్ట్ బ్రాంచ్, దెన్ ఇట్ రీచెస్ టు రైట్ బ్రాంచ్. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ బ్రాంచ్ కి వచ్చి తర్వాత రైట్ కి వస్తుంది. సో మీరు బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఏమైనా రివర్స్ పోతున్నాయి, అవునా కదా? ఎక్కువ దూరం పోవట్లేదు, బట్ ద కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ రివర్స్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. సో అప్పుడు ఏం కావాలరా నీకు, డిప్రెషన్ కావాలా, ఎలివేషన్ కావాలా? డిప్రెషన్. సో అందుకే ఇక్కడ చిన్న డిప్రెషన్ ఉంటుంది నాన్న, ఎక్కువ ఉండదు, చిన్న డిప్రెషన్ మీకు కనిపించుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్యూ. ఓకే, సో క్యూ ఇండికేట్స్, ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఇక్కడ చెప్తా, ఇప్పుడు చెప్తా, తొందరపడి చెప్తా, వెయిట్ చేయి. సో క్యూ ఇండికేట్స్ నాన్న, క్యూ ఇండికేట్స్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ద వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. ఇదే కదా మన స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇప్పుడు కరెంట్ ఏమైంది, లెఫ్ట్ బండిల్ నుంచి రైట్ బండిల్కి వచ్చి ఇంక మొత్తం స్ప్రెడ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇదంతా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి కదా, ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వాలా, స్ప్రెడ్ అవుతుంది, బట్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలి. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇదే కదా నాన్న, క్యూఏ కదా. సో క్యూ ఈజ్ వాట్ నాన్న, ఇనిషియేషన్ అంటే స్టార్టింగ్. ఇనిషియేషన్ పైన రాసుకుందామా, ఇక్కడ ఎందుకు అడ్డంగా పైన రాస్తాను. సో ఇక్కడ రాస్తా, క్యూ ఈజ్ వాట్ నాన్న, ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. అంతే కదా నాన్న, వెంట్రికల్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా పూర్తి కాల, జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది, స్టార్టింగ్ పాయింట్ అది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చింది, ఏంటది, ఈ ఇంటర్వెల్, ఈ గ్యాప్ ఏమంటాం, పీక్యూ ఇంటర్వెల్ అంటాం, లేదా పిఆర్ ఇంటర్వెల్ అంటాం నాన్న. పీక్యూఆర్ పిఆర్ ఇంటర్వెల్ అంటాం. గ్యాప్, టైం గ్యాప్. ఇంటర్వెల్ అంటే అర్థమైంది బ్రేక్, అంతే కదా నాన్న. ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఆల్సో, ఇన్ అవర్ స్కూల్ ఆల్సో వి టేక్ ఇంటర్వెల్ యాజ్ బ్రేక్. ఇంటర్వెల్ అంటే అర్థమైంది బ్రేక్. సో సిగ్నల్స్ కి బ్రేక్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో దీస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నాన్న, పిఆర్ ఇంటర్వెల్. దీస్ కాల్డ్ యాజ్ పిఆర్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ రాసి పెడతా చూడండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పిఆర్ ఇంటర్వెల్. అదేంటి సార్, ఇక్కడ క్యూ ఉంటే మీరు ఆర్ అని రాస్తారు ఏంటి సార్, చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న, సిగ్నల్స్ ఓకే, రైట్ బ్రాంచ్ కూడా వచ్చేసిందా, రైట్ బండిల్ సిగ్నల్స్ వచ్చేసినాయి. ఫ్రమ్ దేర్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్ విల్ కమ్ డౌన్ నౌ. ఫ్రమ్ దేర్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్ విల్ కమ్ డౌన్, and the signals will be going all around the Purkinje fibers.
బేస్కి వచ్చాయి, అపెక్స్కి వచ్చాయి సిగ్నల్స్ అన్ని కూడా. దే కేమ్ అప్ టు ద అపెక్స్. సిగ్నల్స్ కేమ్ టు అపెక్స్. నో బాగా గమనించండి, విచ్ వన్ ఈస్ థిక్కర్, ద రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్? థిక్ మజిల్, లెఫ్ట్ సైడ్, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ థిక్ కదా నాన్న. సో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ పవర్ అంతా ఎక్కడ రావాలి, లెఫ్ట్ సైడ్కి ఎక్కువ రావాలి. సో పవర్ ఆర్ ద యాక్టివేషన్ కమ్స్ మోర్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్. సో మీరు గమనించండి, ఇక్కడ చూడండి, కరెక్ట్ గా కొడతా ఉంది, నేరుగా యాడికి కొడతా ఉంది, ప్లస్ కొడతా ఉంది. సో దిస్ షుడ్ బి ద హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్, అవునా కదా నాన్న? ఇక్కడంతా చిన్న చిన్నవి నాన్న, బట్ మీరు గమనిస్తే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కి నియర్ గా ఈ టిప్ పోర్షన్ కరెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు యాడ్ నుంచి వచ్చింది, ఫ్రమ్ ద బండిల్స్ ఇట్ కేమ్ టు ద టిప్స్. లెఫ్ట్ పార్ట్ కి ఎక్కువ వస్తుంది, ఫస్ట్ రైట్ కూడా వస్తుంది నాన్న, బట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ లెఫ్ట్. సో పవర్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, విల్ హ్యావ్ ఎ బిగ్ ఎలివేషన్. అర్థమైందా? విల్ హ్యావ్ ఎ బిగ్ ఎలివేషన్. దీన్ని ఏమంటామంటే, దిస్ ఎలివేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్. ఎలివేషన్ ఏమంటాం మనము? ఆర్ అంటాం. ఇది అర్థమైందా? ఎవరికంటే డౌట్స్ ఎంతవరకు చెప్పు. కరెంట్ కాదు నాన్న, అయాన్స్ మూవ్, దానే కరెంట్ అంటాం మనం. మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా డెఫినేషన్ ఏంది? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. డీపోలరైజేషన్ ఇస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్సే కదా. డీపోలరైజేషన్ అంటే అర్థం ఏందన్న, అయాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ త్రూ ద కార్డియాక్ మజిస్ట్రేచర్, నోడల్ టిష్యూ. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు డౌట్ ఏంటంటే, ఏం కాదు, అది కావాలరా యాక్చువల్ గా, అలా ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తే కదా మూవ్ అయ్యేది. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నాన్న, మన డౌట్ ఏంటంటే, మరి కిందకి ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఇప్పుడు గ్రాఫ్ మళ్ళీ కిందకి ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఫ్రమ్ హియర్ సిగ్నల్స్ హ్యాస్ టు గో టువర్డ్స్ ద పర్కింజే ఫైబర్స్ కదా నాన్న, టువర్డ్స్ ద అప్పర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్. ఇప్పుడు ఇది ఓకే, ఇది టిప్ కి వచ్చింది, మరి ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి పైకి ఇలా పోవాలి కదా, పైకి పోవాలి కదా సిగ్నల్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటే ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆర్, బట్ ఇక్కడ నుంచి ఆడికి పోవాలి మళ్ళీ, ఇది ఇట్ హ్యాస్ టు గో అప్వర్డ్స్. ఇది అపెక్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్, అపెక్స్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్. ఇది బేస్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్, ఇదే కదా నా బేస్. సో ఈ సిగ్నల్స్ ఆడికి పోవాలి, సిగ్నల్స్ హ్యాస్ టు గో టు ద బేస్. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చెప్పండి, డైరెక్షన్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ఆర్ అవే టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్? ఇప్పుడు చెప్పండి, డైరెక్షన్ ఎలా అని చెప్పండి నాన్న. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాన్న మీరు గమనించట్లే బాగా, సిగ్నల్స్ కేమ్ హియర్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ దే ఆర్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్, పైకి వెళ్తున్నాయి. యా, టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్, టువర్డ్స్ నెగిటివ్. అంటే డిప్రెషన్ ఎలివేషన్? డిప్రెషన్. సో ద వేవ్ విల్ కమ్ డౌన్, ద వేవ్ విల్ కమ్ డౌన్. ఇక్కడ దాకా చెప్పుకుందాం, QRS. సో దిస్ ఈజ్ ద వెంట్రికులర్ సిస్టోల్, QRS కాంప్లెక్స్. దీని ఏమంటామంటే QRS, మూడింటిని కలిపి, యా, డీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్. బికాస్ అంతే కదా, ఇది స్టార్టింగ్, ఇక్కడ బాటమ్ రావడం, బాటమ్ నుంచి బేస్కి వెళ్ళడం. సో ఇవంతా దేనికోసం నాన్న? డీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్, అంతే కదా నాన్న? సో ఐ విల్ రైట్ హియర్. సో ఒక ఆర్ కూడా రాసుకుందాం పక్కనే. ఆర్ వచ్చి సిగ్నల్స్ కమింగ్ టు అపెక్స్, సిగ్నల్స్ కమింగ్ టు వాట్ నాన్న? అపెక్స్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్. అండ్ ఎస్ సైడ్ కి సిగ్నల్స్ గోయింగ్ టు, ఆర్ సిగ్నల్స్ గోయింగ్ టు బేస్, అప్పర్ బేస్, బేస్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్. సో ఈ మూడు కలిపి ఏమంటాం ఇప్పుడు? దీస్ త్రీ టుగెదర్, Q కాంప్లెక్స్, QRS కాంప్లెక్స్, ఈ మూడు కలిసి ఏం చేస్తున్నారా? దే ఆర్ డీపోలరైజింగ్ వెంట్రికల్స్, అంతే కదా నాన్న? సో ఈ మూడు కలిపి ఏది? Q వేవ్, R వేవ్, S వేవ్, ద త్రీ విల్ ఇండికేట్ వాట్? ఆర్ డీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్. అంటే వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఈ మూడు. సో నీకు ఈ వేవ్ ఎంత బాగుంటే నీ వెంట్రికల్స్ అంత బాగున్నాయి అర్థం. సో if this ventricle is near the levels, that means your ventricles are beating properly. Okay na? So QRS indicates what? A depolarizing ventricle, or we can say ventricular systole. అంటే కాంట్రాక్షన్ కదా నాన్న? యా, వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్. ఇది అర్థమైంది కదా అందరికి? ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన డౌట్ ఏంటంటే, దీని తర్వాత ఏమవుతుంది సార్? ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ హ్యాపన్స్? బాగా గమనించండి అన్న. ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ సిగ్నల్స్ విల్ బి రోమింగ్ ఆల్ అరౌండ్ ద వెంట్రికల్స్. ఈ సిగ్నల్స్ ఏం చేసి మొత్తం
మజిల్ వాల్స్ కి స్ప్రెడ్ అవ్వాలి కదరా ఇంకా. ఓకే, ఫస్ట్ డైరెక్షన్ తెలిసింది వాటికి, వచ్చి బేస్ కి అంతా పోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి అవి? దే షుడ్ బి స్ప్రెడింగ్ టు ఆల్ దీస్ పార్ట్స్. ఈ మొత్తం పార్ట్స్ కి ఏమవ్వాలి నాన్న? స్ప్రెడ్డింగ్ జరగాలి. సో స్ప్రెడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం మళ్ళీ ఎలివేషన్ వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ దే విల్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లాట్ లైన్ బికాస్ దే ఆర్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఇప్పుడు మనకి డైరెక్షన్ ఇలా వస్తే డైరెక్షన్ ఓకే, మనకి ఎలివేషన్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అన్ని పక్కల పోతుంది. సిగ్నల్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. సో నెట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నాన్న? నెట్ వాల్యూ 0 కదరా. ఎలివేషన్ వచ్చి కాదు టీ అది కాదు, చెప్తా చూడు. టీ అది కాదు. ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి ఏదైతే మనకి బేస్కి వెళ్తున్నాయి సిగ్నల్స్, బేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు డౌన్ అయిపోతుంది మొత్తము. డౌన్ అయినాక కొన్ని సిగ్నల్స్ దే స్టార్ట్ స్ప్రెడింగ్ టువర్డ్స్ ద బేస్ అగైన్, అపెక్స్ అగైన్. మళ్ళీ కిందకు వచ్చి ట్రై చేస్తాయి అనమాట. అప్పుడు కొంచెం ఎలివేషన్ వస్తుంది. ఎలివేషన్ వచ్చి వెంటనే ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ ద సిగ్నల్స్ విల్ స్ప్రెడ్ అరౌండ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు నాన్న, సిగ్నల్స్ ఇలా ఉంటే మనకి నెట్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ సిగ్నల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు? దే ఆర్ ఆల్ స్ప్రెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ ద మజిల్, అప్వర్డ్స్ కాదు, ఈ మజిల్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. సో నెట్ వాల్యూ ఏందన్న? నెట్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ రా? 0. సో అందుకే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? ఫ్లాట్ లైన్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇదంతా ఓకే సార్. వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యిండే, ప్రస్తుతానికి వెంట్రికల్స్ హావ్ కాంట్రాక్టెడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే డీపోలరైజేషన్ ఇస్ ఫినిష్డ్ అన్న. డీపోలరైజేషన్ అయిపోయింది, యాక్టివేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమవ్వాలి? రీపోలరైజేషన్ కావాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ బికమ్ నార్మల్ కదా అన్న, బికాస్ ఇట్ షుడ్ గెట్ అగైన్ నెక్స్ట్ సిగ్నల్ రావాలి కదా మళ్ళా. నెక్స్ట్ సిగ్నల్ రావాలంటే ఇది నార్మల్ అవ్వాలి కదా మళ్ళా. దిస్ షుడ్ బికమ్ నార్మల్ అగైన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతా అంటే దిస్ టోటల్ అయాన్స్ విల్ షిఫ్ట్ దేర్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ depolarization. All of them shift for becoming repolarization. సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయినాక కోసేపు తర్వాత ఏమవుతుందంటే నాన్న, దే విల్ స్టార్ట్ రీపోలరైజేషన్. ఏం స్టార్ట్ చేస్తాయి? రీపోలరైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే రీపోలరైజేషన్ లో ద నెగిటివ్ అయాన్స్ విల్ గో బ్యాక్ టు దిస్ వన్. ద చార్జ్, ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంది? ఇలా వస్తే మనకి కరెంట్ ఇలా వస్తే విల్ గెట్ ఎలివేషన్, కరెంట్ ఇలా వెళ్ళిపోతే విల్ హ్యావ్ ద డిప్రెషన్. అది కరెక్టే. కానీ హియర్ వాట్స్ హ్యాపెన్? ద రీపోలరైజేషన్, ద సిగ్నల్స్ ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ బట్ నాట్ ద కరెంట్ సిగ్నల్స్, దే ఆర్ ద రివర్స్ సిగ్నల్స్. డీపోలరైజ్ సిగ్నల్స్ కాదురా అవి. ఏం సిగ్నల్స్ అవి? రీపోలరైజేషన్ సిగ్నల్స్, అంటే రివర్స్ సిగ్నల్స్ అవి. సో ఇప్పుడు రీపోలరైజ్ సిగ్నల్స్ రివర్స్ వెళ్తున్నాయి. రీపోలరైజేషన్ ఇస్ గోయింగ్ రివర్స్. అందుకేమవుతాయంటే హియర్ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఎలివేషన్. వన్ మోర్ ఎలివేషన్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే టీ వేవ్ అంటాం. మీకు ఇప్పటికీ డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎలివేషన్ అంటే ఇలా కదా సార్ ఉండాల్సింది, అంతే కదా, మరి ఇలా పోతే ఎలివేషన్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? కరెక్టే, ఇలా వచ్చేది డీపోలరైజేషన్ వస్తే ఎలివేషన్ వస్తుంది ఇలా. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం పోతుంది? రీపోలరైజేషన్. గుడ్. రీపోలరైజేషన్ రివర్స్ వెళ్తా ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి, మళ్ళీ చెప్తా చూడండి ఒక పాయింట్ ఇక్కడ. సో depolarization wave from negative to positive elevation. అంతేనా? ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఏందన్నా? డిప్రెషన్ గ్రాఫ్ లో. కానీ పాయింట్ ఏంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్, దిస్ రీపోలరైజేషన్. బట్ దీస్ వాట్ అన్న రీపోలరైజేషన్. ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ పోతా ఉంది, డిప్రెషన్ రావాలి. యాక్చువల్గా అయితే ఎప్పుడు అది? డీపోలరైజేషన్ అప్పుడు. బట్ హియర్ ద చార్జ్ ఇస్ షిఫ్టింగ్, రివర్స్ అయిపోతుంది ఛార్జ్, మొత్తం ఛార్జ్ రివర్స్ అయిపోతుంది. యా, ద టోటల్ ఛార్జ్ ఇస్ రివర్సింగ్, రీపోలరైజేషన్. సో ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్ జరుగుతుంది, ఎలివేషన్ వస్తుంది. టీ వేవ్ ఎలివేషన్ వస్తుంది. దీనికి ఆపోజిట్ నాన్న ఇది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. దిస్ ఈస్ ఎస్టీ ఇంటర్వెల్ అంటాం దీన్ని ఎస్టీ ఇంటర్వెల్ అంటాము. ఇది పిఆర్ ఇంటర్వెల్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది? ఎస్టీ ఇంటర్వెల్. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ టీ వేవ్ ఇండికేట్స్ వాట్ నాన్న? రీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్. వెరీ గుడ్.
repolarization of ventricles. So the point is enna signals, yes, signals are stopped here, then the heart is normal again. ఇప్పుడు హార్ట్ మజిల్ మన నార్మల్ అయిపోయింది, దెన్ అగైన్ ఇట్ కెన్ టేక్ ద సిగ్నల్స్, మళ్ళా ఫస్ట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అవును. సో పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ, యాక్టివ్ అవ్వడం ఓకే, యాక్టివ్ అయినాక ఏమవ్వాలి, మళ్ళీ ఇన్యాక్టివ్ అవ్వాలి. అవి మళ్ళీ ఇన్యాక్టివ్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి, మొత్తం ఛార్జ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి, రివర్స్ అయిపోవాలి, ఛార్జ్ మొత్తం రివర్స్ అయి పైకి పోతా ఉంది. పైకి పోతా అంటే మామూలుగా డిప్రెషన్ వస్తుంది. ఏది మామూలు ఛార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే మామూలుగా మనకి డిప్రెషన్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఛార్జ్ మొత్తం రివర్స్ అయిపోతా ఉంది, ఇట్ ఈస్ టోటలీ రివర్సింగ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఎలివేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. బికాస్ దిస్ ఈస్ వాట్ నాన్న, రీపోలరైజేషన్. బికాస్ దిస్ వాట్ రా, రీపోలరైజేషన్. సో ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఈసీజీ. P will indicate the depolarization of atria. Okay, PR interval shows that there is some time taken at the AV bundle. AV bundle time pattindi. Q indicates the starting. Q indicates what nana, the initiation of the ventricular depolarization or systole. Okay na, starting. QRS totally indicates what nana, the ventricular depolarization, moodu kalpi. And T indicates what nana, repolarization of ventricle, and the T indicates the ending of a cardiac cycle. T wave వచ్చిందంటే, so from the starting of P wave to the ending of T wave, this is one cardiac cycle. So how many waves you see? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జనరల్గా ఈ వేవ్స్ కనుక్కోవడం కష్టం రా, ఈసీజీ ఇంత నీట్గా ఉండదు, ఈసీజీ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది, మనకు అర్థం కాదు. చెప్తా చూడు, ఇది కనుక్కోవడం కష్టం. బట్ వాట్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అంటే దిస్ వేవ్, దిస్ క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్. అవునా కాదారా? ఈసీజీలో ఈజీ కనిపించేది అన్న క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్. సో బై కౌంటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్. జనరల్ గా యూ కెన్ కౌంట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ నాన్న, P to T కౌంట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఈసీజీ. స్టాండర్డ్ ఈసీజీ నువ్వు లెక్కేసుకోవాలంటే సరిపోదు. సో వాట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ ఈజ్ ద క్యూఆర్ఎస్ వేవ్, క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్. సో బై ఫైండింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యూఆర్ఎస్ వేవ్స్ ఇన్ 1 minute, 1 minute లో ఎన్ని క్యూఆర్ఎస్ వచ్చినాయి దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్. ఎన్ని హార్ట్ బీట్స్ తెచ్చుకో, కార్డియాక్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్. ఓకేనా? Yeah. So one more thing, remember here nana, cardiac cycle is starting from P wave and ending with T wave. P wave to start T wave to end avutandi. And main thing to remember, these graphs or these waves are showing only depolarization of the chambers. Adi contraction relaxation nu mal raskochu, but P wave indicates depolarization of the auricles. Q wave starting of depolarization of ventricles. R and S total, QRS will indicate the total depolarization of ventricles. Next T wave indicates repolarization of ventricles. So we are only discussing the activity change nana, electrical activity change. You are only seeing what electrical activity change. Okay, and the clarity for this one, why we have T wave elevation if the power is going towards the negative also adigite, because it's a repolarization wave, it's not depolarization wave, it's a repolarization wave. That's why though it is going reverse, which should show depression, it is showing elevation. The reason, this is what nana, repolarization wave, repolarization wave. Okay na? Okay, so the issue is almost under patients ki, almost all the patients will have the same standard ECG. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద పేషెంట్స్, ఎవరు ఏ పేషెంట్ వెళ్ళినా సరే, ఏ పర్సన్ వెళ్ళినా సరే, నీకైనా నాకైనా జనరల్ గా స్టాండర్డ్ ఈసీ విల్ బి లైక్ దిస్. ఎ స్మాల్ పీ వేవ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇంటర్వెల్, సమ్ స్మాల్ ఇంటర్వెల్, దానికి కొంచెం లెక్క ఉంటుంది నాన్న. దెన్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ డిప్రెషన్, ఎలివేషన్, డిప్రెషన్, ఎ స్మాల్ ఎలివేషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ టీ వేవ్. సో ఇది జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి ఉండేది నాన్న, ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండేది. కానీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్, if there is any change in these waves, that indicates that there is some problem. If there is any change in this
Any of this wave dana, it may be P wave or PR interval or QRS complex or ST interval or T wave, any change in any part of this one, that indicates that there is some problem with the person's heart. I'll give a small example nana, meeku chinna example edo meer cheppandi. For example, P to R interval koncham ekku vachindi nana. What does that indicate? PR interval ఎక్కువ అయింది నాన్న, PR ఇంటర్వల్ ఎక్కువ అయిపోయింది, దానికి అర్థం ఏం చెప్పండి? లేట్ అయింది, లేట్ అయింది, లేట్ అయింది. ఈ గ్యాప్ లో ఏమవుతుంది నాన్న, ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి చార్జ్ వచ్చి ఆ చార్జ్ కిందకి వెళ్ళాలి, అది గుడ్. ఇక్కడ ఏదో బ్లాక్ ఉంది. సో మనోడు డాక్టర్ అయిపోయాడు, ఇప్పుడే డాక్టర్ అయ్యాడు ఒకటి, నాకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ ఇప్పుడే ఒక డాక్టర్ అయినాడు. ఇక్కడ బ్లాక్ అయింది, సో దెర్ ఈస్ సమ్ బ్లాక్ హియర్, అంటే హార్ట్ మజిల్ లో ఏదో బ్లాక్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? ఈ వేవ్ లో తేడా వస్తే ఇక్కడ హార్ట్ మజిల్ ఏదో, ఇక్కడ ఏదో బ్లాక్ ఉంది, ఏవి బండ్లు కానీ ఏదో బ్లాక్ ఉంది, ఏవి బండ్లు కానీ ఏదో స్క్లిరోసిస్ జరిగింది, లేదా ఏదైనా ప్లేక్ ఫామ్ అయింది, ఏదైనా టిష్యూ డ్యామేజ్ అయింది, మా డాక్టర్ చెప్పాడు ఇప్పుడే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యూ వేవ్ కొంచెం డౌన్ అయిపోయింది అంటే అర్థమైంది, సిగ్నల్స్ పూర్తిగా పోవట్లేదు హార్ట్ కి, వెంట్రికల్స్ కి పూర్తిగా పోవట్లేదు, వెంట్రికల్స్ కి పూర్తిగా పోవట్లేదు. ఓకేనా? ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, వెంట్రికల్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లం వచ్చింది, టీ వేవ్ తేడా వచ్చింది, అంటే రీపోలరైజేషన్ తేడా వచ్చింది. ఇంకో విషయం చెప్తా చూడండి. మామూలుగా డీపోలరైజింగ్ అంటే రీపోలరైజింగ్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కావాలరా, రీపోలరైజింగ్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఆక్సిజన్, బికాస్ డీపోలరైజేషన్ అయినాక, వినండి ఇక్కడ మాట, డీపోలరైజేషన్ అయినాక మజిల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సిగ్నల్స్ పోయినాక మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి, మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఆక్సిజన్ కావాలి, అవునా? సో ఒకవేళ ఆక్సిజన్ రాకపోతే ఏమవుతుంది, వేవ్ అక్కడే ఉండిపోతుంది, సిగ్నల్స్ అక్కడే ఉండిపోతాయి. ఆక్సిజన్ రాకపోతే మజిల్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు, మజిల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే సిగ్నల్స్ అక్కడే ఆగిపోతాయి, రీపోలరైజేషన్ జరగదు. సో కొంతమందికి ఒకవేళ టీ వేవ్ ఫ్లాట్ వచ్చేసింది అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దానికి అర్థమైంది ఆక్సిజన్ అందలా, అతనికి ఆక్సిజన్ అందలేదు, రీపోలరైజేషన్ జరగల. ఎందుకు జరగదు రీపోలరైజేషన్? అతనికి ఆక్సిజన్ అందలేదు. ఓకేనా నాన్న? మీరు కావాలంటే కొంచెం ఓపిక్ గా వినండిరా, ఐ మీన్ సినిమాల్లో మీరు చూసినప్పుడు ఈసీజీ స్కానర్ ని బాగా చూడండి ఓపిక్ గా. ఎవరికైనా ఆక్సిజన్ పీకేస్తారు, మామూలు సినిమా మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఆక్సిజన్ పీకేస్తా ఉంటారు. స్లో మోషన్ నేను చూసాను రా, స్లో మోషన్ లో చూడండి, చెప్తా చూడండి, సినిమా పేరు వచ్చి దూకుడు అనుకుంటా. దూకుడులో వాడు మహేష్ బాబు మాస్ తీయేస్తాడు, తీసేసినప్పుడు మెషిన్ లో సిగ్నల్స్ చూపిస్తాడు నాన్న, సిగ్నల్స్ చూపిస్తాడు మెషిన్ లో, టీ వేవ్ కనపడదు. ఓపిక్ గా చూడండి, సినిమాలో ఎప్పుడైనా వీడియోస్, ఈసీజీ వీడియోస్ చూడండి నాన్న, ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు టీ వేవ్స్ కనపడదు. అంటే అర్థమైంది, ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల రీపోలరైజేషన్ జరగల, డీపోలరైజేషన్ జరిగింది అన్న, డీపోలరైజేషన్ జరిగింది, బట్ అక్కడ ఆక్సిజన్ అందక, ఆక్సిజన్ హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఆక్సిజన్, అంతే ఇంక చచ్చిపోయినట్టే కదా లెక్క. నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ లైన్ మీన్స్ వాట్? ఎంత దూరం ఫ్లాట్ లైన్ పోతే అంత దూరం వాడికి ఆక్సిజన్ అందల, హార్ట్ కి ఎక్కువ దూరం పోతే వాడు పోయినట్టు. అర్థమైందా? మళ్ళా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ, మళ్ళా టీవే వచ్చి మళ్ళీ పీవే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ అందడు మళ్ళీ టీవే వచ్చి, మళ్ళా టీవేవ్ వచ్చి, మళ్ళా పీవేవ్, మళ్ళా క్యూఆర్ఎస్. ఓకేనా? మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వాడు ఏం చేశాడంటే టీ అతను ఒక పీవే మళ్ళీ ఇచ్చాడు ఎక్స్ట్రా, వాడు ఆఫ్టర్ టీ దే హావ్ గివెన్ పీ, ఐ థింక్ సో, ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఇచ్చాడు మళ్ళా, టు షో దట్ వన్ మోర్ సైకిల్ స్టార్టింగ్, ఇంకో సైకిల్ స్టార్ట్ అని చెప్పడానికి, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో ఇది నాన్న గ్రాఫ్, ఇది స్టాండర్డ్ ఈసీజీ అంటే, ఐ మీన్ కంటిన్యూస్ గా ఒక మినిట్, ఇలాంటి ఒక నిమిషం పాటు తీస్తాను ఈసీజీ వాడు ఒక దాంట్లో వదిలేడు, ఒక నిమిషం పాటు తీస్తాడు ఈసీజీ, 1 minute తీస్తాడు, 1 minute to 2 minutes ఎక్కువ తీరు, 1 minute 2 minutes ఎక్కువ తీస్తారు మామూలుగా. బట్ అక్కడ సరిగ్గా డయాగ్నోస్ జరగకపోతే దే విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్టేజెస్ అనమాట. ఫస్ట్ చూడండి, ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరన్నా ఈసీజీ రిపోర్ట్ తీసుకోండి అన్న, ఏదైనా ఉంటే ఒకవేళ చూడండి. ఫస్ట్ వచ్చి లీడ్ 2 ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ఈసీజీ ఉంటుంది, ఓకేనా? దాని తర్వాత ఏవిఎఫ్ అని, ఏవిఎల్ అని, ఏవి రైట్ అని, అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ టు ఇన్ఫీరియర్, కింద నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇది ఒక ప్లేన్. తర్వాత V1 to V6 ఉంటాయి, నెంబర్లు చూడండి కావాలంటే, V1 to V6 ఉంటాయి, అది హార్ట్ పైన స్పెసిఫిక్ గా, హార్ట్ పైన ఇంకా దగ్గర నుంచి చూసేటివి V1 to V6 అనేటివి చెస్ట్ లీడ్స్ అంటాం వాటిని, ఇంకా దగ్గరగా చూడడం అనమాట. అన్నిట్లో ఈ వేవ్స్ ఉంటాయరా, అన్నిట్లో ఏముంటాయి వేవ్స్, కానీ
సర్చింగ్ ఫ్రమ్ ద నియర్, దగ్గర నుంచి చూడడం అనమాట. చెస్ట్ లీడ్స్ దగ్గర నుంచి చూడొచ్చు, లింబ్ లీడ్స్ తో కొంచెం దూరం నుంచి చూస్తున్నాం, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో నీకు పూర్తి క్లారిటీ కావాలంటే 12 లీడ్ సిస్టమ్ వాడాల్సిందే. అంటే అతనికి ఏం జబ్బు ఉంది మొత్తం తెలుసుకోవాలి, 12 లీడ్ సిస్టమ్ వాడాలి, కంప్లీట్ సిస్టమ్ వాడాలి. దే హావ్ టు యూజ్ ద కంప్లీట్ సిస్టమ్. బట్ నార్మల్ గా అయితే ఇప్పుడు నార్మల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబద్ధాలు చెప్పాడు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడు లై డిటెక్టర్ మెషిన్ ఉంది, లై డిటెక్టర్ ఉంది, వాడికి మొత్తం అవసరం లే, ఏల్ కోటి పెడతారు, ఏల్కో ఇక్కడ ఒకటి పెడతారు, ఏలు పెడతారు మామూలుగా పెడితే, లేదా ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ పెడతారు, ఈ పక్కోటి కాల్ కోటి పెడతారు రా, లెఫ్ట్ లెగ్ కోటి పెడతారు, మూడే, ఏది స్టాండర్డ్ ఈసీజీ. సో మనకి ఏం కావాలి, హార్ట్ బీట్ మాత్రమే కావాలి అక్కడ, అంటే క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ ఎట్లా చూడాలి అంతే వాడికి. అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడికి ఏమవుతుంది, అబద్ధం చెప్పేవాడికి లిజన్ ఇయర్ నాన్న, అబద్ధం చెప్పేవాడికి హూ ఇస్ లైయింగ్ నాన్న, హీల్ హ్యావ్ మోర్ హార్ట్ బీట్, వెంట్రికల్స్ ఎక్కువ కాంటాక్ట్ అవుతాయి, బ్లడ్ ఎక్కువైపోతుంది, బీపీ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వాడికి, క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ మామూలు కంటే పొడుగ్గా వస్తుంది. సో అక్కడ కూడా అబద్ధం చెప్తా అని చెప్పేస్తారు, అర్థమవుతుందా. సో దీన్ని క్లినికల్ గా వాడతారు, దే కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఇన్ క్లినికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్, అంటే హార్ట్ లో ప్రాబ్లమ్ చూస్తారు, లేదా లై డిటెక్టర్ లో వాడతారు, దే యూజ్ లై డిటెక్టర్, లై డిటెక్టర్స్ లో వాడతారు టు ఫైండ్ అవుట్. యా, అబద్ధం చెప్తే మామూలుగా అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళకి జనరల్ గా దే హ్యావ్ మోర్ హార్ట్ బీట్, అంటే భయము సంథింగ్ లైక్ దట్, బీపీ ఎక్కువైపోవడము, అక్కడ సిగ్నల్స్ ఎక్కువైపోతాయి. సో ఇట్ షోస్ మోర్ క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్, పొడుగ్గా వస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్. సో ఇలాంటివి కొన్ని, ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ అనమాట. ఇలా జనరల్ గా క్యూఆర్ఎస్ వేవ్ P2T, మనం ఒక కార్డియాక్ సైకిల్ ఇండికేట్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ నాన్న, P2T ఇండికేట్స్ వన్ కార్డియాక్ సైకిల్. ఒక కార్డియాక్ సైకిల్ ఇస్ ఇండికేటెడ్ బై వాట్ అన్న, ఫ్రమ్ P2T, ఫ్రమ్ ఆరిక్యులర్ depolarization to ventricular repolarization, atrial depolarization to ventricular repolarization. అర్థమైంది పాయింట్స్ ఇవన్నీ. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఈసీజీ నాన్న, అంటే ప్రాపర్ గా మనము ఈసీజీని అర్థం చేసుకోవడం. చెప్పు నాన్న, చెప్పు. ఓకే ఓకే నాన్న ఇక్కడ నీకు అర్థం కావట్లే, క్యూఆర్ఎస్ విని ఒక నిమిషం చెప్పేది బేసిక్ గా ఇక్కడే అవసరం లేదు, ఎక్కడ హోల్ పడిన హార్ట్ లో పోయినట్టే, బికాస్ బ్లడ్ రాదు కదా, బ్లడ్ అందకపోతే బ్లడ్. చెప్పు. అంటే జరిగిందా ఇది, జరగదు, ఛాన్సే లేదు. సి వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సేయింగ్, జరిగే ఛాన్సే లేదు నాన్న. ఇప్పుడు ఈ మజిల్ బ్రేక్ అయిపోతే మజిల్ అటు పనిచేస్తుంది. వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇస్, సార్ చెయ్యి కోసేసుకుంటే చేతితో పనిచేయచ్చని అడుగుతున్నావు, నువ్వు ఎలా పనిచేస్తా చెయ్యి మజిల్ కోసేసుకుంటే, ఇక్కడ అర్థమైందా, నువ్వు చెయ్యి కోసేసుకున్నావు, ఈ చేత్తో పనిచేయచ్చని అడుగుతున్నావు, ఎలా పనిచేస్తావు మజిల్ కట్ అయిపోతే. ఇక్కడ ఈ మజిల్ కట్ అయిపోతే ఇంకేముంది, అంతా పోయినట్టే కదా నాన్న. నోడల్ టిష్యూ పోయింది, మజిల్ కట్టే నోడల్ టిష్యూ పోయింది, నోడల్ టిష్యూ పోతే ఇంకేముంది, సిగ్నల్సే రావు, సిగ్నల్స్ రాకపోతే మొత్తం ఆఫ్ అయిపోయినట్టే కదా, మొత్తం స్విచ్ ఆఫే కదా నాన్న. అది 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 మీకు మామూలుగా ఇంకొక చిన్న విషయం నాన్న, హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి, కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి, దే యూజ్ ఎ మిషన్ కాల్డ్ యాజ్ డీఫిబ్రిలేటర్. డీఫిబ్రిలేటర్ అంటే రాస్తా, ఐ రైట్ ద వర్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్, ఇక్కడ రాస్తా, బొమ్మతో పనిలే కదా, మళ్ళీ వీడియో పెడితే చూసుకోవచ్చు, ఏం కాదు మీరు. ఐ రిమూవ్ దిస్. మామూలుగా శివాజీ సినిమా రజనీ గారు పెడతాడు, రఘువరం గారు శివాజీ సినిమా 2 ఐరన్ బాక్స్ పెడతాడు, ఐడియా ఉందా, శివాజీ మూవీ చూస్తుంటారు, దాన్ని ఏమంటామంటే, రే ఐరన్ బాక్స్ కాదు, తమాష్కి ఐ సెడ్ ఫర్ ద కామెడీ అన్న, అరే నాయన కాదురా రే, ఐరన్ బాక్స్ కాదురా రే, వాటిని డీఫిబ్రిలేటర్స్ అంటాం అనమాట. అవి ఏం చేస్తాయంటే కరెంట్ ని లోపల పంపిస్తాయి, హార్ట్ కి పంపిస్తాయి కరెంట్ ని, సో దట్ మళ్ళా మనకి బై మిస్టేక్ అదృష్టం బాగుంటే ఎస్ఏఎన్ ని యాక్టివేట్ చేయడానికి, ఎస్ఏఎన్ ని మళ్ళా డీపోలరైజ్ చేయడానికి, ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు, అర్థమైందా. మధ్యలో సొల్యూషన్ వేస్తారు, ఐడియా ఉందా, కొంచెం లిక్విడ్ వేసుకుంటారు, లిక్విడ్ వల్ల అయాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి, అయాన్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి, ఆ లిక్విడ్ వల్ల అయాన్స్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి, అంటే కరెంట్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు కరెంటు వాటర్ లో ఫాస్ట్ మూవ్ అవుతుంది కదా నాన్న, నీళ్ళలో కరెంట్ ఫాస్ట్ మూవ్ అవుతుంది, సేమ్ రీజన్. సో ఇదొక పాయింట్. సో అప్పుడు మీరు శివాజీ సినిమా చూస్తుంటే రజనీకాంత్ లైన్ ఇలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ కీ అని పోతా ఉంటుంది లైన్, సడన్ గా ఇలా వచ్చి మళ్ళా ఇలా వచ్చి ముందుకెళ్ళి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది,
మీరు కావాలంటే ఆ బొమ్మ చూడండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసి చూడండి కావాలి, అలానే ఉంటుంది బొమ్మది. ఇక్కడ టీ వేవ్ జరిగింది ఇక్కడ, తర్వాత మళ్ళా పి క్యూ ఆర్ ఎస్ మళ్ళా టీ. ఓకేనా? సో విషయం ఏంటంటే నాన్న, ఎప్పుడైనా మనం కంక్లూడ్ అయ్యేది టీ వేవ్ కంక్లూడ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా మనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా సరే టీ వేవ్ కాదు జరుగుతుంది, టీ వేవ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. టీ వేవ్ జరిగితే మళ్ళీ పీ వేవ్ వస్తుంది. టీ వేవ్ రాకుండా పీ వేవ్ రాదు, టీ వేవ్ రాకుండా పీ వేవ్ రాదు. ఎందుకంటే నీకు రీపోలరైజేషన్ జరిగితేనే విన్నాను, ఇక్కడ రీపోలరైజేషన్ జరగాలంటే డీపోలరైజేషన్ జరగదు నాన్న. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో రీపోలరైజేషన్, హౌ కెన్ డీపోలరైజేషన్ హ్యాపెన్ అగైన్? ఫస్ట్ రీపోలరైజ్ అవ్వాలి కదా, మళ్ళా తీసుకోవాలి కదా, అది మళ్ళా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వదిలేయాలి, వదిలేయాలి కదా నాన్న. ఇప్పుడు నేను దీన్ని పట్టుకోనాను రా, దీన్ని పట్టుకోను, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ దిస్ వన్. నేను ఇంకోటి పట్టుకోవాలంటే మళ్ళా ఫస్ట్ ఇటు వదిలేయాలి కదరా, ఈ వదిలేస్తే మళ్ళీ పట్టుకుంటాను, ఇలా పట్టుకొని నేను ఎటు పట్టుకుంటా, ఇంకోటి కష్టం కదా, అదనమాట పాయింట్ అక్కడ. సో టీ వేవ్ జరిగితేనే పీ వేవ్ జరుగుతుంది అనమాట, అది లింక్ అది. అండ్ దట్స్ అబౌట్ ద టోటల్ ఈసీజీ నాన్న.